بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ ہر سال کی طرح عاشورہ محرم الحرام کے دوران مذہبی رواداری اور بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنے کے لیے یکم محرم الحرام کو سالانہ یوم شہادت فاروق اعظم و شہدائے کربلا کے سلسلے کا 30واں سیمینار ملی یکجہتی کونسل وہاڑی کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی میں منعقد کیا گیا۔ محمد اشرف کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ شہید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور نواسہ رسول شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے والے 72 شہداء کی یاد میں منعقدہ سیمینار میں سابق MPA میاں ثاقب خورشید، مرکزی انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کی شخصیات کے علاوہ مسیحی برادران نے بھی شرکت کی۔ سیمینار سے سابق MPA میاں ثاقب خورشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام امن کا دائی دین ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کا پرچار کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ تم محبت کرتے ہو، اور میں نے پہلے کہا ہے یہ تفریق ہم نے ڈالی ہے، وہاں تفریق مجھے نظر نہیں آتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کرتے ہیں کہ کوئی فارس کا رہنے والا ہے تو اس کو بھی سلام کرتے ہیں، کوئی ادب کو بدو آیا ہے میرے مصطفیٰ کی خدمت میں تو اس کو بھی سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اس پہ صحابہ نے جان دی ہے، اپنی آن دی ہے، اپنا رزق اور دولت قربان کر دی ہے۔ آج میں اپنے نا سے نہیں نکل رہا ہوں۔ ہم نے محراب و مسجد و محراب کا تقدس پامال کیا، بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے میں نے کہیں نہیں سنا اس زمانے میں کہ کہیں کسی کو دار اسلام سے خارج ہوتے دیکھا۔ میرے مصطفیٰ کا یہ وتیرہ تھا کہ لوگوں کو دار اسلام میں وہ داخل کرتے۔ یہ وہ سازش تھی سامراج کی، وہ دشمن جو اسلام کے دشمن ہے، جو مسلمان کا دشمن ہے، اس نے ہمیں کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کئی فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ میرے دوست، فرقہ بھی ایک ہے، مذہب بھی ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ سیدنا حضرت عمر فاروق نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن دنیا میں مثالی امن و امان قائم کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مرزا ساجد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں انتہائی محتاط رہنا ہوگا کیونکہ ملک و قوم کے دشمن ملک میں فساد برپا کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ SP محمد فاروق نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہاڑی کے تمام مکاتب فکر کی باہمی محبت قابل رشک ہے، لیکن سوشل میڈیا آج کل ایک ایسا فتنہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات حالات کشیدہ ہونے کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ حال کے لیے میں اپنے برادر حبیب صاحب کی بات کروں کہ کوئی تشریف لایا ہے، تشریف نہیں لا سکا، تو جن تنظیموں کی جن آرگنائزیشن کا نصب العین اور منزل مقصود وہ آقا کائنات ہے، جس کی آمد سے ہی آتش قضائے فارس بجھ جائے، جس کی آمد سے ہی دریائے صحابہ خشک ہو جائے، اس کی آمد سے کیسر و کسریٰ کے 14 ٹنگرے گر جائیں، وہ کسی کی آمد کے مفہوم نہیں ہوتے۔ اہل تشیع عالم دین علامہ غلام قمبر عسکری نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیدنا عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو ترقی نصیب ہوئی ہے۔ اسلام کے حصول کے 2 منبع ہیں، ایک اہل بیت، دوسرے صحابہ کرام۔ سب سے پہلے احتساب کے لیے سیدنا عمر فاروق نے خود کو عوام کی عدالت میں پیش کیا۔ جس مقصد کے لیے ان ہستیوں نے اپنی جان قربان کر دی، یعنی اس مقصد کو آگے کیا اور اپنی جو جان تھی اس کو اپنے مقصد سے عزیز نہ رکھا بلکہ مقصد کو عزیز رکھا، تو اس مشن اور اس مقصد کے لیے آج بھی ہم جدوجہد کریں۔ اور وہ مشن کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں فرمایا گیا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مارا گیا، کتا بھی مر گیا بھوک سے، تو اس کا بھی حضرت عمر فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ سابق خطیب دربار بابا فرید گنج شکر قاضی محمد وہاج قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے عبارت ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کی ابتدا سیدنا عمر فاروق کی شہادت اور اسلامی سال کا اختتام سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ ابتدا ہے اور خون دیا جا رہا ہے، کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے فضائل کمالات پہ بات کی جائے
تو آسمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے پگڑیاں بھی نیچے گر جاتی ہیں، اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین، ان میں آپس میں کتنا پیار اور محبت تھا، وہی پیار اور محبت ہم نے دکھانا ہے۔ دیوبندی عالم دین سید اسد اللہ شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امت پر احسان کیا۔ شہدائے کربلا اپنی شہادت سے رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق کی خاطر سر تو کٹوایا جا سکتا ہے، لیکن کسی باطل کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ جیسا اللہ نے کوئی بنایا ہے، کیا اس جیسا دنیا میں آیا ہے، کیا اس جیسا قیامت تک آئے گا؟ کتنی خوش نصیبی ہے اس کا امتی بننے کے لیے۔ کیا ہم نے کوئی خواہش کا اظہار کیا تھا یا اللہ سے کوئی درخواست کی تھی؟ اس نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اپنے محبوب پیغمبر کا امتی بنایا۔ اتنا عظیم پیغمبر ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، اس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ اہل حدیث عالم دین حافظ حبیب الرحمان نے کہا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کر دیا۔ اگر یہ اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کرتے تو شاید آج ہم میں اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ وہ نعمتیں آ جائیں تو کائنات کی ہر سعادت ہے۔ جو بے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا محرم کا پیارا عشرہ حسنین کریمین کا ذکر قرآن کی اس مختصر سورت کے اندر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے ہر خیر آپ کو دے دیا ہے۔ صحابہ بھی خیر ہیں، آل بیت بھی خیر ہیں۔ شیخو پورہ میں متحدہ امن کونسل کے زیر اہتمام اتحاد بین المسلمین امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ محمد عثمان جلیس نے متحدہ امن کونسل کے 9 منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ شیخو پورہ میں متحدہ امن کونسل کے زیر اہتمام اتحاد بین المسلمین امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا اشرف طاہر، مولانا طاہر نقشبندی سمیت تمام مکاتب فکر علماء کرام کا کہنا تھا کہ ماہ محرم الحرام دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے اور باطل قوتوں کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ اسلامی سال کے اس مہینے میں نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان نے کربلا کے میدان میں شہادتوں کی وہ داستان رقم کی جس کی تاریخ اسلام میں مثال نہیں ملتی۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ اسلام ہمیں امن اور تفرقہ بازی سے دور رہ کر متحد ہونے کا درس دیتا ہے۔ ماہ محرم میں ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے متحد رہ کر ملک دشمن عناصر کی جانب سے امن و امان کو خراب کرنے کی مذموم سازش کو ناکام بنانا ہوگا۔ کانفرنس میں قاری عزیز الرحمان عزیز کو سال 2023 اور 2024 کے لیے متفقہ طور پر متحدہ امن کونسل کا صدر منتخب کیا گیا، اور اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ محمد عثمان جلیس نے متحدہ امن کونسل کے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا، جبکہ کانفرنس کے اختتام پر ملکی ترقی، سلامتی، امن و امان اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اسلام آباد کی صحافتی تنظیم راولپنڈی اسلام آباد بیورو جرنلسٹ کے 9 منتخب صدر سردار شاہد اور دیگر عہدیداروں کی نیشنل پریس کلب میں تقریب۔ اسپیشل ٹی وی کے نمائندے احمد رضا تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں نیشنل پریس کلب کے گرین لان میں۔ ہمارے ساتھ 9 منتخب ریبجا کے پریزیڈنٹ اسلام آباد موجود ہیں۔ سردار شاہد صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو اسپیشل ٹی وی کی جانب سے، اور آپ کو جو آپ نے ورکنگ جرنلسٹ کے لیے کیا منشور لے کر آ رہے ہیں اور کیا آپ کے خیالات؟ بہت شکریہ اسپیشل ٹی وی کا، اسپیشلی جو آپ لوگ کو تشریف لائے ہمارے پاس، اور انشاءاللہ آج ہی ہمارا جو باڈی تھی وہ الیکٹ ہوئی ہے، اور ہماری انشاءاللہ ہر ممکن کوشش ہوگی کہ جو پچھلے سال کے پینڈنگ کام ہیں ان کو اس سال ہم انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کریں کہ ان کو پائے تکمیل پر پہنچانے کی، کیونکہ ہمارے دوستوں کے اتنے مسائل ہیں کہ یہاں پہ بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمارے اخبارات کا آئے روز کوئی نہ کوئی ایسے مسائل آتے جا رہے ہیں، ہمارے لیے سروائیو کرنا دوستوں کا، اداروں کا اسپیشلی بہت مشکل ہو گیا، ہمارے دوست بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں،
اور इंशाअल्लाह हम अपनी टीम के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा लाए अमल दें अपने दोस्तों को कि इंशाअल्लाह कोई दोस्त जो भी बेरोज़गार हो उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम मुतारफ़ करवाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद आसिफ अली हमदानी। इस सिलसिले में यह है जी कि हमारा प्रोसेस पिछले 17 साल से जारी हो सारी, हर साल हमारे बाकायदा बैलेट को जो है वो अहमियत दी जाती है और जो तंजीम की जान है, लिहाजा हस्ब रवायत ये जो है वो तंजीम के इलेक्शन आज अख्ताम पजीर हो गए हैं और आज रिज़ल्ट डे है। हम एक नए टीम के साथ, नए जोश, नए जज्बे के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने भी हमारे जो हैं जर्नलिस्ट वर्कर्स, जितने जर्नलिस्ट साथी हैं, उनके जितने भी हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, बाकी उनके जो मुआशी हालात हैं उसके हवाले से हम एक जामे हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस साल में बड़ी वाज़े तौर पे तब्दीलियाँ नज़र आ जाएंगी और रिब्जा एक पावरफुल तरीके से जो है वो सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए कोई भी जो भी काम होगा इंशाअल्लाह हरावल दस्ते के तौर पे काम करेगी और रिब्जा हस्ब रवायत जहाँ कहीं भी जर्नलिस्ट पे। सबसे पहले तो मैं स्पेशल टीवी को ऑन एयर होने पे बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ, उनके ओनरशिप को और तमाम जो उनकी पूरी टीम है दिल की अता गहराई से मुबारकबाद देती हूँ। आज के इलेक्शन के हवाले से मैं इतना कहूँगी कि आपको सबको पता है, सारी चीज़ सबके सामने है कि सहाफ़त में कितनी ज़्यादा मुश्किलात है और फील्ड ही चैलेंजिंग है। सो अगर हम कोई इलेक्ट हो जाते हैं तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ना कि ये है कि हम खुश खुश होएं और फूल जो है पहने, बल्कि एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है जो फूलों के हार की सूरत में मैंने पहनी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है और आप सब दोस्तों से जो है ये रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारा बाजू बने, हमारा साथ दे, ताकि हम मिलजुल कर अपनी साफ़ी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा काम करें और उनको मुश्किलात से निकालें। जो है बेल्ट का जो प्रोसेस हुआ है इंतहाई पुरअमन और शफाफ हुआ है, जिससे जो है आने वाले सेशन के लिए जो नई बॉडी मुंतखब हुई है वो जो है सहाफ़ियों को फलाह बहबूद के लिए काम करेगी और सहाफ़ियों के लिए हकीकी मायने में जो सहाफ़त का। मियां वाली में सैलाबी रेले के बाइस बंद टूट गया। कमर मशानी के नवाही इलाके चापरी में बरसाती नदी नाले चचाली का हिफाजती बंद टूट गया। हिफाजती बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल हो गया, मुतादिद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाका मकीनों का कहना है कि जिला इंतजामिया और महकमा अनहार की जानिब से बरसाती नदी नालों की सफाई सुथराई और बंद को मजबूत करने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में प्राइस चेकिंग की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेट लिस्ट न लगाने पर और नाप तोल में कमी, ओवर चार्जिंग पर सुपर स्टोर्स, पेट्रोल पंप और दुकानदारों को भारी जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि कवायद व ज़वाबित पर अमल न करने वाले ताजरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूनिया में डकैती की अफसोसनाक वारदात। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त डॉक्टर आमिर के नाम से हुई। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई करके नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने चीफ ऑफिसर जिला कौंसल चौधरी एहसन इनायत संधू और असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर फातिमा अरशद के हमरा THQ अस्पताल शरकपुर का दौरा किया। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने शरकपुर हस्पताल के दौरे के दौरान मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की और अद्वियात समेत दीगर सहूलियात की फराहमी के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत की कि ज़ेर इलाज मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजामात का भी जायजा लिया और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हुक्म के मुताबिक जिला भर के सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं। जिस तरह सकाफत पंजाबियों के लिए बहुत अहम चीज़ है, इसी तरह घोड़े पालना और नेज़ाबाजी भी पंजाबियों का नवाबी शौक है। चकवाल की ऐसी मारूफ सकाफती और नेज़ाबाज शख्सियत चौधरी कमर अब्बास से स्पेशल टीवी की ब्यूरो चीफ मुकद्दस मलिक आवान हमें मिलवा रही हैं। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन,
नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चकवाल में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, नेज़ाबाजी की दुनिया में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने आप को ऐसे मनवाया कि 25 साल की जो उनकी ये जद्दोजहद थी, घोड़ों के बारे में उनको लर्न किया, उसकी नशोनुमा पर बात की, उनको किस तरह से सिखाया जाता है, एज ए राइडर इंसान किस तरह से सीखता है या किस तरह से टेंट पैकिंग करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने 25 ईयर्स में गेन की हैं। अगर मैं उनकी हिस्ट्री पर जाऊँ तो उनके वालिद गिरामी एक ऐसे कबड्डर थे कि उन्होंने इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को मुतारफ़ करवाया और एक ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट किया इंडिया की तरफ से, कलकत्ता की तरफ से। वहाँ जाकर आपने एक जो वहाँ सिख था उसको एक ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि उसके बाद उसको होश ना रहा। गो के 5 साल तक इन पर पाबंदी आयद हो गई थी, लेकिन मसलसल 20 साल तक उन्होंने अनबीटेबल गेम खेला और अपना नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मेरी मुराद चौधरी गुलाम अब्बास साहब हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। उन्हीं के बेटे चौधरी कमर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे चंद बातें करते हैं पाकिस्तान की सकाफत पर, पंजाब की सकाफत पर, जो कि हमारी सबसे बड़ी शान है, आन है। आइए उनसे पूछते हैं कि पंजाब की सकाफत में जिस तरह नेज़ाबाजी, घोड़े पालना, उनकी देखभाल करना, उन पर सर्च करना, उन पर लर्न करना, इसके बारे में वो क्या राय देंगे। जी चौधरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ, बहुत शुक्रिया, वेलकम आपको चकवाल में। सही। जो सब जिस तरह से माशाल्लाह से एक आप माया नाज राइडर हैं, बहुत अच्छे शाह सवार हैं, आपने बहुत ज़्यादा गेम्स विन किए हैं। न्यू कमर्स के लिए स्पेशली मैंने आपसे ये टाइम लिया है, न्यू कमर्स जितने भी राइडर्स हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे, किस तरह से वो सीखने के अमल को कैरी ऑन कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि उनको चाहिए कि जो भी बिगनर्स हैं, देखिए हम लोग शुरू में आए, हमें बताने वाला कोई नहीं था। मैं इस गेम में आया हूँ तो बहुत कम लोग थे जो आपको कोई चीज़ बताते थे। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, उस वक्त ये एंड्रॉइड सेट नहीं थे, उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वीडियोस नहीं होती थी हमारे पास। आज तो मैं कहता हूँ कि इतना इजी है उन लोगों के लिए। सीनियर्स आपके व्हाट्सएप पे मौजूद हैं, आपके शहरों में मौजूद हैं, हर जगह पे आपके सिखाने वाले। हमें तो आप यकीन करें कि एक सिंगल बात पूछने के लिए 10 दिन एक उस्ताद के पीछे घूमना पड़ता था। वो भी कई दफ़ा ये होता था कि उसमें भी वो डॉज करा जाते थे। वो इतने ईमानदार थे उस्ताद लोग पुराने कि वो उसमें भी डॉज करा जाते थे कि उनकी कोशिश होती कि कोई ना ही सीखे। मोनोपोली होती थी उन लोगों की जो चंद एक नॉलेज वाले लोग थे, उनकी मोनोपोली थी इसमें। वो नहीं बताते थे कभी किसी को, मना भी करते थे। अगर किसी को पता होता था तब भी कोशिश होती थी कि ना बताया जाए, अपने साथ लेके चले गए वो नॉलेज। तो आज तो मैं कहता हूँ कि इतना इजी है उनके लिए कि यंगस्टर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। सबसे अच्छा आपका टीचर एक तो आप खुद हैं, अपने आप को जज करें, अपने आप को देखें। मैं सीखता रहा, मैं अपनी वीडियोस बनवाता था, उसमें खुद को देखता था, प्रैक्टिकली ऊपर बैठ के घोड़े पे सारी वो प्रैक्टिस करके। तो मुझे जहाँ पे लगता था मैं दूसरों से पूछता था बिठा के कि यार इधर क्या समझते हो कि घोड़ा किस लेवल पे था, मतलब ये चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि आज यंगस्टर के लिए उस्ताद भी मौजूद हैं, ट्रेनर भी मौजूद हैं और स्कूल भी मौजूद हैं। हर चीज़ हमसे बेहतर सीख सकते। कोशिश करें जितने आपके सीनियर्स हैं उनको फॉलो करें, उनकी लाइफ को कॉपी करें, उनकी गेम के स्टाइल को कॉपी करें। जहाँ से नहीं समझ आती उनसे पूछें, पूछने में कोई हर्ज नहीं, इल्म सीखने में कोई वो आर नहीं है। जब आप घोड़े पे बैठते हैं ना तो घोड़े की ये शान थोड़ी सी है कि घोड़े इंसान के अंदर थोड़ा सा वो एक प्राउड सा आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, जिससे बड़ा सख्ती से मना किया गया। इवन घोड़सवार को ये कहा गया कि वो सलाम में पहल करे, और वो मैंने कई जगह पे सुना है उसके बारे में कि वो वसीयत करे अगर घोड़े पे चढ़े। यानी इतना ये एक सवारी ऐसी है। अच्छा जोसेफ, जिस तरह से ये बड़ा एक जान जोखम खेल है लेकिन सकाफत भी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से मतलब लोगों को इस पर टारगेट को या अपनी अचीवमेंट को देखना चाहिए? देखिए, ये बेस, हर चीज़ की एक बेस होती है। घोड़सवारी 3 चीज़ों पे बेस करती है, एक दलेरी, एक ज़हानत और वसाइल। ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, और चौथी इसमें ऐड कर लें जुनून। जुनून लाजमी चाहिए। अगर आप सिर्फ कहें कि मैं इसको जस्ट एज लूँगा, मैंने कई दफ़ा ऐसे भी देखा कि शुरू में आप गिर गए तो फील्ड छोड़ के भाग गए। मैं शुरू में 4-5 दफ़ा घोड़े से गिरा हूँ, बड़ा सवेर किस्म में गिरा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया हूँ। हर दफ़ा मतलब इतना कोई चोटें वोटें नहीं आई। तो नए लोग जो हैं वो कई दफ़ा ये होता है कि वो
घबरा गए, घोड़े से डर गए, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ उससे घबरा गए, डर गए और वो फील्ड से भाग गए। तो इसके लिए एक तो ये आपके अंदर वो पेशेंस होना ज़रूरी है कि आप एक सब्र के साथ, एक अमल के साथ और जुनून के साथ आगे आएँ। तो ये चीज़ है इसके लिए, मतलब गिरे और संभले। जी बिल्कुल, हम भी आपसे और स्पेशली न्यू कमर्स जितने भी हैं उनसे ये कहेंगे, रिक्वेस्ट बल्कि करेंगे कि सीखने में कोई आर नहीं है और हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ऐसी शख्सियात हैं जिनको बड़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर हम सकाफत को प्रमोट करना चाहते हैं, नेज़ाबाजी को फ़रोग देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें लर्निंग करनी चाहिए और लर्न करने के लिए हम किसी भी अपने नियरेस्ट जो सीनियर हैं उनसे सीख सकते हैं। तो गुजारिश है, जिस तरह से चौधरी कमर अब्बास साहब के पास काफ़ी नॉलेज है, उसी नॉलेज से आप लोग सीखें ताकि आपका फ़ायदा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे किस्म के हार्स राइडर बन सकें। जिस तरह से हम बात कर रहे थे जी, अच्छा जोसेफ, मुझे थोड़ी सी आगाही इस बारे में भी दे दीजिए कि आप हमेशा ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग किस चीज़ की होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? ट्रेनिंग से आपकी मुराद क्या है? अगर मेरे नज़रिए में देखा जाए तो ये घोड़ा भगाना है और एक गेम है जिसमें टेंट पैकिंग करनी है, तो आप कैसे इसको सीखने की तरफ लेकर जाते हैं? आप लर्निंग की हमेशा बात करते हैं। लेकिन जी वो कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड द मशीन, नॉट मशीन बिहाइंड द मैन। ठीक है, तो ये जो मैं सीखने की बात करता हूँ ना, वो मैं क्यों बार बार, मैं व्हाट्सएप मेरे ग्रुप्स हैं 12-14, उनमें भी मैं यंगस्टर को यही कहता हूँ कि यार आप लोग सीखो, आप उस्ताद ना बनो फौरन। आप क्यों चाहते हो कि फटाफट आपको उस्ताद कहा जाए? टाइटल ना ढूंढो, अपना स्किल्स ढूंढो, नॉलेज ढूंढो, इल्म हासिल करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब होता क्या है कि आए रोज़ जितनी हमारी तादाद है इस वक्त, मेरा ख्याल है कि 16-17 हज़ार या इससे भी ज़्यादा, मैं एक्यूरेट बता नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा, हिस्ट्री में कभी भी इतनी तादाद टेंट बैगर्स की। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इतना घोड़ों का शौक, इतने कल्चरल स्टाइल से इतना ज़्यादा शौक या इतने ज़्यादा हॉर्समैनशिप किसी जगह पूरे वर्ल्ड में नहीं जितनी पाकिस्तान में। पूरे पंजाब के, यानी अगर आप 10 मुल्कों के या 20 या 25 मुल्कों के घुड़सवार इकट्ठे करें तो शायद वो भी इतने ना बनते हो जितने हम सिर्फ पंजाब में हैं। ठीक है, इतने जब शौक इस लेवल पे जा रहा है तो फिर सीखना, तो क्वालिटी जो है वो लो हो रही है। जैसे जैसे शौक बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी डाउन हो रही है। तो क्वांटिटी इस वजह से डाउन हो रही है क्योंकि उसको प्रॉपर सीखा नहीं जा रहा, उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाह रहा कोई बंदा। डायरेक्ट उनका कोशिश होती है कि यार कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा, कोई सीनियर से पूछे बिना, हम बस हिम्मत है, ठीक है, बैलेंस कर लिया, घोड़े पे बैठ के, दैट्स इट। ये यहाँ पे अनफ नहीं है। जो हादसात होते हैं, जब आप ट्रेंड नहीं होते तो फिर आप हादसे का शिकार होते हैं। आप अपनी जिंदगी के साथ खेल जाते हैं, दूसरों की लाइफ के साथ। जो ग्राउंड में आए हुए क्राउड है, अब देखें, उसकी एक मिसाल ये है कि आप डी ट्रैक हो जाते हैं, समटाइम घोड़े हमारे लेफ्ट निकल जाते हैं या राइट निकल जाते हैं, यानी कि सवार से वो काबू से बाहर हो गए, वो घोड़े अपनी मर्जी कर जाते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये खालिस्तान एक ट्रेनिंग इशू है। आप ग्राउंड में घोड़े, नॉर्मली घोड़ा आप घर पे आपके साथ उसका अच्छा बिहेव है, ग्राउंड में आप गए, आप उससे गिर गए, चोट लग गई, आपको लग गई, आपके दोस्त को लग गई, साथ में कोई किसी क्राउड में खड़े बच्चे को आए दिन मैं आपको बताऊं कितने हादसे होते हैं। कोई घोड़ा क्राउड में जाके लग गया, कोई स्टार्टिंग पॉइंट से निकलते हुए किसी जाके उसमें जाके लग गया, राइडर जख्मी हो जाते हैं, आपका बाजू टूट जाए, टांग टूट जाए, आप जिंदगी के लिए घर बैठ जाए। उस शौक से बेहतर नहीं है कि आप उसको एटलीस्ट आखिर तक आपने हिम्मत होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम घोड़े की अटेम्प्ट को एक अच्छा राइडर ही बर्दाश्त कर सकता है। यानी उसने एक्सट्रीम लेवल की अटेम्प्ट की है ना राइडिंग में, तो वो एक्सट्रीम लेवल का राइडर ही उसको बर्दाश्त कर सकता है, अदरवाइज वो उठा के फेंकेगा उसको। बहुत शुक्रिया जोसेफ जी। बिल्कुल, जिस तरह से चौधरी कमर अब्बास साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि लर्निंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक अच्छे लर्नर नहीं बनेंगे, तो जब तक आप एक अच्छे राइडर नहीं बनेंगे, तब तक आप अच्छे एक नेज़ाबाज नहीं बन सकते। और ये हकीकत है कि जिस तरह इसका शौक बढ़ रहा है, उसी तरह से इसमें जो है बजाय क्वांटिटी आगे बढ़ने के काफ़ी चीज़ें जो है हमारी और शॉर्टेज की तरफ जा रही हैं। कैमरामैन टीम के साथ मुकद्दस मलिक, अवान स्पेशल टीवी, चकवाल। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुल्तान आमद। तरक्की पाने वाले अफसरानों अहलकारों को नए ओहदों के रैंक लगाए। चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुल्तान आमद। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब मकसूदुल हसन, आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी और सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना ने आईजी पंजाब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम मुल्तान
ریجن کے پروموٹ ہونے والے پولیس افسران کو رینک لگانے کی تقریب منعقد ہوئی۔ آئی جی پنجاب نے ترقی پانے والے افسرانوں اہلکار کو نئے عہدوں کے رینک لگائے۔ ملتان ریجن میں اب تک 495 کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبلز، 390 ہیڈ کانسٹیبلز کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز، 247 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو سب انسپیکٹرز اور 39 سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹرز پروموٹ کیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ پروموٹ ہونے والے پولیس افسران نئے جذبے سے عوام کی خدمت کریں، شہریوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں۔ پچھلے سال کی نسبت رواں سال پولیس نے زیادہ قربانیاں دیں۔ پولیس کی روزانہ کی بنیاد پر کی گئی اچھی کارکردگی کو سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا جائے۔ آرگنائزڈ کرمنل گینگز کے خاتمے کے لیے CIA کا دائرہ کار پورے پنجاب تک پھیلا رہے ہیں۔ RPO ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری نے کہا کہ IG پنجاب کی ذاتی کاوش ویلفیئر پالیسی سے ملتان ریجن کے 15 بچے سننے کے قابل ہو گئے ہیں۔ تقریب DPO لودرا حسان بن اقبال، DPO وہاڑی محمد عیسیٰ خان، DPO خانے وال رانا عمر فاروق سمیت دیگر افسران بھی تقریب میں موجود تھے۔ ملکی ایئرپورٹس کی نجکاری کا معاملہ، سول ایوییشن ملازمین نے ایئرپورٹس پر قلم چھوڑ ہڑتال کی کال دے دی۔ 1 اگست کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر قلم چھوڑ ہڑتال ہوگی، 8 اگست کو لاہور جبکہ 17 اگست کو کراچی میں کام بند کر دیا جائے گا۔ لاہور CIA ہیڈ کوارٹر ماڈل ٹاؤن میں تقسیم مال مسروقہ۔ SSP CIA لاہور کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک نے مال مسروقہ تقسیم کیا۔ علاقہ تھانہ رائیون روڈ میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات کو ٹریس کر کے 13 لاکھ روپے مدعی کیسر اختر کے سپرد کر دیے۔ SSP کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اور اسلام آباد میں فیڈرل مین والی بال لیگ کا انعقاد ہوا جس میں مظفر آباد کی ٹیم فاتح رہی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں احمد رضا سے۔ جی احمد رضا، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس پر، جہاں پر سپورٹس کے حوالہ سے والی بال ہے جو پنجاب کا ثقافتی کھیل ہے۔ اس حوالہ سے یہاں پر ٹورنامنٹ ہوا ہے۔ ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم ہے جو وہ مظفر آباد ہے۔ مظفر آباد کی ٹیم نے ان کو شکست دی اور فاتح ٹیم کے جو کوچز ہیں، جو کھلاڑی ہیں، وہ خوش نظر آ رہے ہیں، جبکہ یہاں پر اس کمپلیکس کے جو حال ہے، یہاں پر جو تماشائی ہیں، شائقین ہیں، یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جبکہ میں بتاتا چلوں کہ اسپورٹس کے حوالہ سے اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں آج کا جو فائنل میچ تھا وہ مکمل ہو گیا اور اس حوالہ سے ٹورنامنٹ کا اختتامی تقریب تھی جس میں مہمان خصوصی نے فاتح کلب کو اور پاکستان نیشنل ٹیم میں بھی کھیلیں گے جتنی کوچنگ ہوگی، کیونکہ اس سائڈ پہ ہماری سائڈ پہ کشمیر میں کوچز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب لڑکے آگے نہیں آ سکتے ہیں۔ تو ابھی محنت کی ہے سب نے، تو انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے اور مزید کوچز ہوں گے ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ جی بالکل، یہ تھے فاتح کلب کے کیپٹن جو بتا رہے تھے کہ جو انہوں کا علاقہ ہے میرپور کشمیر، جہاں پر سپورٹس کے مایہ ناز کھلاڑی تو مظفر آباد جہاں پر مایہ ناز کھلاڑی تو موجود ہیں، لیکن کوچز کا جو فقدان ہے حکومت وقت سے اور سپورٹس کے جو بڑے ادارے ہیں انہوں سے یہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ انہیں یہ سہولت فراہم کی جائے تو یہ پوری دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کریں گے۔ جی اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔